Good afternoon, all. I, Dr. Anjali Bedse, Institute Innovation Cell Coordinator, KK College of Pharmacy, Nashik. Welcome you all for an online expert talk on the topic Role of IPR on Startup Ecosystem. This expert talk is organized by Institute Innovation Cell of KK College of Pharmacy, Nashik on the occasion of World Intellectual Property Day. World Intellectual Property Day is observed annually on 26th April. 26th April was chosen as the date for World Intellectual Property Day because on the same day, the World Intellectual Property Organization entered into force in 1970. World Intellectual Property Day is World Intellectual Property Organization's largest intellectual property public outreach campaign. The event was established by the World Intellectual Property Organization in 2000 to raise awareness of how patent, copyright, trademark, and designs impact on daily life and to celebrate creativity and the contribution made by creators and innovators to the development of economies and societies across the globe. The objective behind observance of World Intellectual Property Day is to raise awareness about intellectual property rights and its role in encouraging innovation and creativity to make the world a better place. Kekewa College of Pharmacy is established in the year 2017. This college is running degree course with intake capacity 100 and diploma course with intake capacity 60. Recently, the college is accredited with A grade by National Assessment Accreditation Council. On the occasion of World Intellectual Property Day, we are graced with the presence of eminent speaker, Mrs. Prajakta Jangle Madam. I welcome Madam for this event on behalf of Kekewa College of Pharmacy. It's my privilege to introduce our eminent guest, Prajakta Jangle Madam. Madam has completed Bachelor of Pharmacy in the year 2000 from MGV's College of Pharmacy, Panchavati, Nashik. Madam is a registered patent agent since 2022 and has 6+ years of industrial experience in research and development and production of cosmetics and microbial diagnostic media. Madam has 9+ years of experience in patentability studies, methodological research, prior art, drafting patent applications, and FER reply office objections. She has experience in identifying intellectual property like trademarks, copyright, designs, and patents, and initiating the registration process, evaluating patents for infringement or non-infringement, handling patent searches, drafting, filing, prosecution, and preparing patent analysis reports. Madam has also worked as a freelance patent agent with Nama IP Solutions, where she has handled prior art searches, drafting patent applications, and FER reply for inventions in pharmaceuticals, herbals, cosmetics, and engineering. Madam has worked as PR associate at Intangible Innovations LLP. Madam has worked in various legal firms and colleges, including ICT Matunga, MET Nashik, YCP Aurangabad, TKCP Kolhapur, and many startups. Madam has also worked as a FDA documentation expert at Cipla Limited, Vikhroli, production officer at High Media Labs Private Limited, and as a research and development officer at Femcare Pharma Limited. Madam is approved chemist for ointments and external preparations. She has completed the course in drafting and prior art search from Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur. Madam has completed 3 FICCI IP certification courses, namely Advanced and Live Patent Searching, FICCI IP and Competition Law Certified course, Overview of Trademark Search and Registration Procedure, and another course, IP Strategy Certification course, FEPO.
Currently, Madam is working as Senior Executive IPR in Proto9 Materials, Mumbai. So we are graced with the presence of the Madam as a expert for the expert talk on the topic role of IPR on startup ecosystem. So without much ado, I request Madam to continue with the session. Greetings to You can honorable. share your screen. Thank you. Yes. Greetings to honorable principal and professors and dear students. I'm very glad to be called upon for this expert talk. So I'll be giving some information which is regarding pharma patenting as well as IPR. What is IPR? How it is directly, indirectly related to startups and businesses, how we go for commercialization. There are various terms which we are not knowing at the means which we as a student which we don't know how to proceed for patent drafting, how to proceed to file patents. So I'll be sharing my knowledge. So today's topic is role of IPR on start and ecosystem. Myself, Prajakta Jange. I am a registered patent agent and working as a senior executive with IPR in Protonen Materials Private Limited. Our company is specifically related with nanoparticles of fibers as well as fertilizers and metals. There are three fields on which we are drafting patents as well as drafting filing patents. So what do we do understand about entrepreneurship and patents, and what is the most important thing is we cannot achieve entrepreneurship or the skills right at the time means abhi are you all comfortable with other Marathi and Hindi? I think okay. Yes, madam. So yes, अगर बिजनेस में जाना है हम बोलते हैं तो बिजनेस खोलने के वक्त हमें नहीं सोचना चाहिए, उसके पहले से हमको तैयारी करनी चाहिए. वैसे एंटरप्रेन्योरशिप should be cultivated right from the beginning, that is the university level, which was these were the thoughts of our great APJ Abdul Kalam, which taught us how to take calculated risk for the students. Now as a student there are many opportunities lining up with respect to pharma students specifically, which many of them might not be knowing regarding startup and MSME patents. So first of all, we'll study about startup. What is a startup? A startup can be started by any person. Specifically, it should be related to a novel idea, and it should create some amount of means job opportunities should be created by startup. This is the most important part. Then only you get the certification by the DPIIT, which is the government certifier this body. And this body helps the small industries, which are young companies founded to develop a unique product or service, and which can make irresistible for customers. What are some examples? There are many examples for startup. For example, Byju's, or like InMobi. The first unicorn startup was InMobi. Unicorn means, what is the unicorn means? Generally, जो 350 billion valuation dollars में जिसका valuation हो, उसको unicorn बोलते हैं. 100
जब वैल्यूएशन जाता है $100 million के ऊपर, तब उसको यूनिकॉर्न कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जब यूनिकॉर्न कैटेगरी में डालने पर उसको अलग अलग फैसिलिटीज मिलते हैं बाय गवर्नमेंट। द फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न इज इन मोबी, and the women percentage in the total entrepreneurs in India is 14%, which are involved in econ specifically. The startup system ecosystem in the world is globally, when we speak, we just have 4-5 names, that is San Francisco, New York, London, Beijing, Boston. लेकिन जब इंडिया के बारे में बात करते हैं कि नहीं बाबा, हमें तो पहले इंडिया में निकलना पड़ेगा ना। तो इंडिया में there are many places where you can there are ecosystem which are provided by government, that is Bengaluru, Delhi, NCR, Mumbai, Hyderabad, Chennai. Some of the examples of unicorn is this, you can check, that is Browser, Razor, Pay, Droom, Zerodha, Grow, Byju's, PharmEasy, Urban Company. Indian unicorns. You should be very proud about that. What are the driving factors of startup ecosystem in India? अभी स्टार्टअप क्यों शुरू करने का क्या रीजन है कि इंडिया इज फोकसिंग ऑन स्टार्टअप? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर स्टार्टअप एंड व्हाई, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो इंडिया इज द नंबर 2 इन द वर्ल्ड इंटरनेट यूजर्स में। जब देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले पीपल इन वर्ल्ड, व्हेन वी कैटेगराइज, दे आर इंडियंस. द मोस्ट people which consume data, they are Indians, that is number 2. The most real time payments, जो virtual payments UPI पे, GPay, नहीं तो पेटीएम जो करते हैं वो भी इंडियन है, that is number 1. We stand over there. Third largest startup ecosystem in the world is India. Now other factors is social media users. Mostly people in India are social media users. अपने ग्रैनी को भी मालूम है सोशल मीडिया कैसे यूज करने का, व्हाट्सएप कैसे यूज करने का, इंस्टाग्राम, ये सब छोटे छोटे बच्चों से लेके ग्रैनी, नानी, नाना, नानी सबको मालूम होता है। तो दैट एट द रूट्स वी आर रीच द डेटा कंजम्पशन, इंटरनेट सब एकदम रूट्स तक पहुंच गए। ऐसा नहीं रह गया कि गांव में है तो वी डोंट नो हाउ टू यूज इंटरनेट, सोशल मीडिया में यूज नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है। पीपल ऑल ओवर द छोटे छोटे जो गांव है वहां पे भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट यूज करके उस पे पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं, रिमोट स्टडीइंग वगैरह सब फैसिलिटीज दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स कहाँ से पास आउट होते हैं? इंडिया से। इंडिया इज द मोस्ट नंबर 1 विच पुट्स large amount of graduates, that is millions graduate pass every year, and we are the only largest English speaking means community or population outside America and Europe. In America also there no one speaks this English. There are some natives like that, and the cheapest data availability is 1 GB में 10 cents से भी कम में मिल जाता है 1 GB हमको। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, अगर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप हमको स्टार्ट करना है जैसे स्टार्टअप, then how to go out for that? What is the importance? Student entrepreneurship यानी while we are learning only, at that time only when we are still pursuing our college graduation or post graduation, जैसे हमको skills मिलते जाते हैं वैसे उसके हिसाब से हम entrepreneurship programs arrange करते हैं, जैसे government arranges it. And what are the needs of this student entrepreneurship? उसके लिए abundant funding की जरूरत नहीं होती है। हम जब कॉलेज में होते हैं हम छोटा सा कुछ तो भी स्टार्टअप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकते। वी कैन स्टार्ट अ वेरी स्मॉल बिजनेस विच इज वेरी नॉवेल इन इट्स प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज प्रोवाइडिंग इट। उसके लिए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिलता है कैंपस में ही, एक्सपोजर मिलता है इकोसिस्टम में, मेंटर्स मिल जाते हैं जैसे टीचर्स है, प्रोफेसर से, एलुमनी का हमको मिल जाता है, टीचिंग मिल जाता है, बेटर अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज में है तो हमारा स्टार्टअप शुड बी सक्सेसफुल मॉडल ओनली, इट कैन फेल, और फेलियर्स के हिसाब से ही हम सक्सेस को देख सकते हैं ना। फ्रॉम फेलियर्स ओनली वी लर्न हाउ टू बी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट बिजनेस।
सो इतना लोड भी पड़ता नहीं, फाइनेंशियली भी ज्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि डजंट हैव टू पे फैमिलीज एक्सपेंसेस. देर आर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत सारे 3 चीजें, जैसे डाउट्स होता है, क्यूरियोसिटी होता है, स्टार्टअप वर्ल्ड क्या होता है. तो डाउट्स में क्या होना चाहिए, व्हाट यू शुड आस्क टू योरसेल्फ, दैट डू और नॉट टू डू, व्हाट काइंड ऑफ startup we should start or not to start, or you should start not start the startup. ये सब डाउट्स होते हैं. व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, वेयर इज द मार्केट. हमने कुछ नया प्रोडक्ट निकाला खुद होके, नया डिवाइस बनाया, नया, वी आर ऑल फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स, सो कुछ फॉर्मुलेशन बनाया, एंड वी थिंक दैट द फॉर्मुलेशन इज वेरी नॉवल टू द मार्केट. तो वो पहले एग्जाम स्टार्टअप बिजनेस डालने के पहले हमें मार्केट स्टडी करना पड़ेगा. वेदर इट कौन से मार्केट में जाएगा, यानी लोकल मार्केट में जाएगा या B2C में जाएगा, ये अलग अलग बिजनेसेस रहते हैं, उसमें जाएगा. डू आई इनफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसके लिए ठीक है क्या, कि और इन्वेस्टमेंट डालने पड़ेंगे. विल इट बी अ ग्रेट वेंचर. Actually, Oh, nice, nice, nice. most of the time we cannot say that it is a great venture or not at the start point only. Curiosity में हम curiosity, how to make it viable, how to reach target customers, how to proceed, how to generate funds, and status of your final scalable product. Is your business or revenue model ready? Sales projection है क्या next year के लिए? Next, why intellectual property is essential for your startup business? Now, I am from a intellectual property field, so I'll be focusing on this intellectual, why the importance of intellectual property. What does intellectual property generally says? प्रॉपर्टी, आपण खूप ऐकतो हा शब्द, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी. नक्की कुठे असते ही प्रॉपर्टी आणि काय म्हणतात, नक्की का याला इंटेलेक्च्युअल म्हणतात? तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे आपल्या इंटेलेक्च्युअल मधनं आपण जी प्रॉपर्टी तयार करतो, जी इंटेंजिबल असते, म्हणजे ती आपल्या ज्याचं बाउंडरीज शोधता येत नाही, दिसत नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण एक स्कूटर घेतली, स्कूटर इज अ मुव्हेबल प्रॉपर्टी, वी कॅन से दॅट दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज माय प्रॉपर्टी. किंवा लँड घेतली, इट इज अ नॉन मुव्हेबल प्रॉपर्टी, पण ती प्रॉपर्टी आहे, पण ती आपण दाखवू शकतो ऑन पेपर की ही प्रॉपर्टी आहे, इतक्या इतक्या किलोमीटरवर, इतक्या इतक्या मीटरच्या एरिया मधली ही आमची प्रॉपर्टी, हे असं आपण दाखवू शकतो लँड प्रॉपर्टी मध्ये. पण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये तसं डेफिनेशन डायरेक्ट सांगता येत नाही, की आपण डायरेक्ट आपण शो नाही करू शकत. त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे पॉइंट्स असतात, जसे पेटंट्स असतं, ट्रेडमार्क्स असतात, हे आपण पुढच्या ह्याच्यात बघू. तर आता वेल क्राफ्टेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आपल्याला कुठे घेऊन जाते? म्हणजे जी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आपल्याला खूपशा बिझनेसेस मध्ये हँडल करता येतात, आपलं कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज देतो, जनरेट रेवेन्यू स्ट्रीम, नया कुछ रेवेन्यू उसमें से मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, फाइनेंसिंग यानी लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स कि चलो भाई हमारे पास इसका ये पेटेंट है, ये कॉपीराइट है, वी कैन आस्क देम, यू कैन इन्वेस्ट इन आवर फर्म, इन आवर कंपनी, इन आवर स्टार्टअप. एंड इसमें से हम रिलेवेंट रिस्क भी अवॉइड कर सकते हैं. अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो रिस्क यानी कॉपी कोई कर सकता नहीं है, कोई बराबर अपना बराबर. प्रॉपर्टी चोरी Okay, नहीं कर सकता okay. अगर हम रजिस्टर हाँ, करें हाँ. प्रॉपर वे से. Yes, तो yes, yes. protecting innovation, fostering growth. So intellectual property also protects the innovation. Innovation means what is new, what is the invention, that kind of invention से जैसा हम नया मिलता है कुछ तो भी प्रोडक्ट. इनोवेशन इज द प्रोसेस. सो ये जो प्रोसेस होता है इन्वेंशन बनाने का, तो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड. And we can get monopoly. For example, for patents, you can get 20 years of monopoly. Monopoly, it is a negative right. Means you can prevent others from using it, selling it, manufacturing it, importing it. All these properties of which can be avoided.
And so you get all complete rights on that. Now for trademark, you can get it for 10 years. For commercialization of inventions plays a crucial role in enhancing business brands, reputation, and value. Protects your technology, product, and business copy. जो बहुत सारे कॉपी कैट्स रहते हैं जो दूसरे का माल कॉपी करके, जैसे बिस्लरी डिस्लरी ऐसा कॉपी करके जो हम देखते हैं, तो ये कॉपी होने से बच जाता है हमारा प्रोडक्ट, नहीं तो टेक्नोलॉजी। सिक्योर्स योर R&D इन्वेस्टमेंट। अगर हमने R&D इन्वेस्टमेंट बहुत किया है, जैसे हमने बहुत सारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं R&D के लिए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट कैन बी assessed if the R&D product which gets into an innovation is registered under a patent or trademark or a copyright. Now provides non-financial advantages like brand reputation. Reputation मिल जाता है, जैसे फाइजर को मिला था, भारत सीरम को रेपुटेशन मिला रिगार्डिंग इट्स वैक्सीन। फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल जाते हैं, हम प्रीमियम प्राइस पे बेच सकते हैं कुछ भी चीज, कि बोल सकते नहीं है दिस इज ओरिजिनल सो इट इज ट्रेडमार्क मार्केटेड है तो ये ओरिजिनल है। ये फाइनेंशियल एडवांटेज होता है। अलाउस फॉर एडिशनल रेवेन्यूज, लाइसेंसिंग का रेवेन्यूज डाल सकते हैं उसमें एक्स्ट्रा, नहीं तो किसी को लाइसेंस में दे सकते हैं कि जैसे हम घर नहीं तो प्रॉपर्टी लिया तो हम वो किसी को रेंट पे दे सकते हैं। इन दैट सेम वे वी कैन गिव आवर पेटेंट ऑन licensing and get a rent every year or depending on the licensing terms. Increase company valuation, security for loans मिल जाता है, हमारा credit score बढ़ जाता है for startup ecosystem. Now, various needs for student startup ecosystem, that is big companies, universities, funding organizations, research organizations, and support organizations. These are all parts make up a startup ecosystem. Now, we just found that, learned that innovation is not equal to invention. When we get through a invention, we directly get, but the process to reach the invention is known as the innovation. उसमें पहले हम बिजनेस मॉडल, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनने के बाद हम बिजनेस मॉडल बनाएंगे, and then it starts like that. Now the important things to understand basics. What is startup? Startup के लिए हमें यूएसपी चाहिए, कुछ तो भी नया इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहिए हमारे प्रोडक्ट के, नहीं तो सर्विस के। मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए, प्रोडक्ट, ये सब टेस्टिंग्स होते हैं, ये सब करवा लेने पड़ेंगे। स्केल अप हो सकता है क्या प्रोडक्ट, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक सम जूस, नया टाइप का नॉवल जूस हमने इनोवेट किया एंड वी वांट टू सेल इट, सो हाउ विल यू गो? वो जूस का प्रोसीजर हम पहले पेटेंट कर सकते हैं, फिर मार्केट में डालने के पहले उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो बन सकता है क्या, स्केल अप करेंगे, बाद में उसका हम ट्रेडमार्क बनाएंगे, एंड देन विल पुट इट फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम कैसे सस्टेन करेंगे? जैसे मार्केट में हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट वी लुक फॉर, कि मार्केट कॉम्पिटिटर्स कौन है। बड़ा कॉम्पिटिटर होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द engagement by the big competitors are lot of there. How, what are the regulators, यानी regulatory bodies कौन सी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट द FDA is a regulatory body. वैसे कॉस्मेटिक्स के लिए कौन सा है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के लिए कैसे है, व्हाट आर द रूल्स एंड लॉज रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस। प्रोडक्शन में जाता है तो मार्केटिंग में हम क्या क्लेम कर सकते हैं, यानी मार्केटिंग में डालने के पहले लेबल डिसाइड होता है तो लेबल में क्या डाल सकते हैं। ऑल दिस रेगुलेटरी बॉडीज हमको स्टडी करनी पड़ेगी उसकी। फिर कस्टमर कंप्लायंस है क्या प्रोडक्ट, whether the customer will engage with the product, will it accept the product, will the product will improve its sale,
चेंज इन मार्केट स्ट्रेटेजी हो गया तो क्या कर सकते हैं, जैसे हमें एक प्रोडक्ट कुछ डालना है मार्केट में, तो हम मार्केट को चेंज करेंगे या मार्केट खुद हमारा प्रोडक्ट देख के चेंज होगा. दैट विल ऑल्सो बी अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी लाइजॉल वगैरह हम लोग यूज करते, but 20-30 years back there were no Lysol or like anything product for washing our tiles or floor tiles वगैरह जो रहता है उसके लिए कुछ नहीं था, सिर्फ फिनाइल था. लेकिन अभी सबके घर में लाइजॉल का बॉटल होता ही है. सो वी क्रिएटेड अवर मार्केट स्टैंड, वी क्रिएटेड द अवर मार्केट स्ट्रेटेजी, और हमने पीपल को, कस्टमर्स को जनरली, we attracted our customers and changed their scenario, they changed their attitude towards our product. Now 7 steps to start a startup company in India. इसमें आइडिया जनरेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होता है, देन बिजनेस प्लानिंग होता है, फाइनलाइज रेवेन्यू मॉडल, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, फंड रेजिंग एंड टीम बिल्डिंग. ये जो बिजनेस मॉडल जब हम बनाएंगे तो उसको हम पहले पेपर पे लिख के लेंगे, एंड देन वी शुड गो बाय स्टेप. दैट इज स्टार्ट, डिफाइन योर कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, कैसा प्रोडक्ट रहेगा मार्केट में जाने के बाद, विल द पीपल विल एक्सेप्ट इट और विल दे थ्रो इट, डिटरमाइन योर वैल्यू पोजीशन, सिलेक्ट द चैनल्स टू रीच कस्टमर्स, कहाँ से हम उसको प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, जैसे हाउ विल वी एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट. एंड दीज आर ऑल द स्ट्रेटेजिक things like building customer relationships, revenue streams, determine key partnerships, clear activities, and cost structure and strategy, business strategy. Now, types of startup, there are many styles. These are like businesses only. So B2C, any business, B2C, B2B, and P2P. These are all we know what are the businesses. So I'll skip this one. Industry scenario. Now around 137 billion in 2023, the Indian biotechnology industry is targeted. तो जो अभी का इंडस्ट्री है इंडियन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमी जो क्रिएट है इंडिया में, तो वो अभी उसका टारगेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है. इट शुड रीच अराउंड 150 बिलियंस इन 2025 डॉलर्स. सो एंड 300 बिलियंस बाय 2030. तो उसमें इतना ग्रोथ आने वाला है. What will be the growth drivers for biotechnology and bioeconomy? Bioeconomy specifically is the economy which created by technical products. Demographic advantage है, biotech workforce है, pan India, bio incubation centers जैसे DBT, BIRAC, Kalyani, then Kalyani which is in industrial clusters in Kalyani, then Pune में, Bangalore में, Delhi, NCR. There are many DBT centers, incubation centers, you will find bio incubation centers. Government acting as an enabler to improve all these demographic biotech incubation centers. Critical policy initiatives such as Make in India, Startup India, Atmanirbhar Bharat Abhiyan. These are all very boosting पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने अभी सेटअप की है, जिसके कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है, उसका फॉर्मुलेशन कैपेसिटी बढ़ गया है. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज द इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च में जो इनिशिएटिव्स है एज वेल एज इंडस्ट्रीज का इनिशिएटिव्स है, उस पे गवर्नमेंट इज गिविंग फेवरेबल पॉलिसीज लाइक उसके लिए PLI स्कीम्स निकाला है, क्लिनिकल ट्रायल रूल्स निकाले हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये जो इंडिया को जो मिला है नेम, which this is all because of all these schemes. Then epidemiological factors आए थे अभी रिसेंटली, जो कोरोना का एपिडेमिक था, तभी बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स और
have lost their business, ongoing business. लेकिन इसी के दौरान बहुत सारे businesses boom भी हुए, जैसे how to make sterilizer, how to make this hand wash, how to make mask, hand sanitizers. ये जो industry था वो बहुत booming था. तो depending on such factors, people engaged their funds and started the companies, small startups. Now, what are the most important IPs which India handles? The total, there are 8 IPRs, intellectual property rights in India. There are patents, trademarks, copyright, semiconductors, industrial designs, geographical indications, plant variety rights, and trade secret. Now, patents के बारे में किसको नहीं मालूम? Everyone knows patents. स्पेसिफिकली जब हम पेपर में पढ़ते हैं, अरे IBM का केस है, सैमसंग का केस है, एप्पल पे डाला है केस, पेटेंट के ऊपर से चल रहा है केस. वी ऑल नो पेटेंट, ये टर्म तो सबको मालूम है. ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये टर्म नहीं मालूम, लेकिन टर्मिनोलॉजी, उसका डेफिनेशन, नो वन नोज क्या एग्जैक्टली पेटेंट होता है. तो ये सारे जो these are all companies which make patents, which had filed. The largest patent filer is IBM. The second is Samsung, and the last is Fujifilm. So these are the major MNCs which are having this number of patents. This was data for 2021. Now, top 10 countries based on number of patents. India ranks now 7th number in total number of countries patent filing. India has filed till now 56,000 patents. That is around, has a 1 lakh patent हर साल बनते हैं. Actually 1 patent per 6 minutes में बनता है, फाइल होता है इंडिया में. The top filer is still China. चाइना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. चाइना का के पब्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं, उसके रिसर्चेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. यूएस ऑल्सो कैन नॉट रीच टिल चाइना, उसका 15 के अबव है. एंड इंडिया इज द 7th रैंकर. Now, what are patents? Patents are governed by the Patents Act 1970. It is governed, this governs the patents in India. पेटेंट्स का बोले तो पेटेंट्स में इन्वेंशंस आते हैं. इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट. जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, नहीं तो प्रोसेस बनाते हैं, देन इफ इट इज अ न्यू, देन इट कैन क्वालिफाई फॉर नोवेल्टी. अगर नया है, न्यू है, नोवेल है, तो वो उसको नोवेल्टी के बेनिफिट्स मिलेंगे. फिर दूसरा क्या बेनिफिट्स मिलता है उसमें, दूसरा क्या होना चाहिए जनरली. तो जब नॉवेल्टी होती है तो उसके साथ हमको इन्वेंटिव स्टेप भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए. सो सिर्फ नया होने से ऐसा नहीं कि अरे आज आइडिया आ गया, वो एकदम नया है, किसी ने नहीं बनाया है, हम बनाते. दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी एन इन्वेंशन एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट. उसमें नोवेल्टी, नयापन तो चाहिए, लेकिन उसमें इन्वेंटिव स्टेप भी चाहिए. नहीं, इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू पर्सन स्किल्ड इन आर्ट. यानी आपके जो फील्ड है वो प्रोडक्ट का, नहीं तो प्रोसेस का, उसमें जो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट है, उसको डायरेक्टली फटक से नहीं ये समझना चाहिए कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ. इट शुड नॉट बी सो ऑब्वियस. अगर हम कुछ भी नया आइडिया बना रहे हो, वो इन्वेंटिव है, नोवेल है, बट इट डजंट हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी इट इज जस्ट अ नेम सेक पेटेंट. उसका इंडस्ट्री में कुछ वैल्यू नहीं. इट कैन नॉट बी स्केल्ड अप इन इंडस्ट्री, इट कैन नॉट बी यूज, उसका यूज एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, वो हेल्प कुछ नहीं कर रहा इंडस्ट्री में, देन इट विल लैक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सो उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते. Next is, it should be patentable subject matter. That is, it should not fall under section 3 or 4. Section 3 and 4 of Indian Patent Act gives about some sections which rules and sections which tells us which can be patented and which cannot be patented.
Now, how important and unimportant have the patent protection in US? ये सिर्फ रफ एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा इसमें से कि हाउ यूएस सिनारियो इज देयर, यूएस कैसे देखता है पेटेंट्स के तरफ. Importance of patents for startup owners. Now, startup without patent and startup with patent. इंफॉर्मेशन दोनों में होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन असिमेट्री होता है विदाउट पेटेंट में बिटवीन ओनर ऑफ स्टार्टअप. लेकिन जब इंफॉर्मेशन हम ओवरकम करते हैं असिमेट्रीज के, तो इट कैन बी हेल्प विद द हेल्प ऑफ पेटेंट. इंफॉर्मेशन डिसीजन एट हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. पेटेंट नहीं है तो उसमें हम हाई डिग्री ऑफ सर्टेन नहीं बोल सकते कि ये रेवेन्यूज जनरेट ही करेगा, हाई रिस्क हो जाता है वो. लेकिन पेटेंट है और हमको मालूम है कि इसका कस्टमर बेस है, सो देर इज लोअर अनसर्टेनिटी दैट द बिजनेस विल फेल. प्रॉब्लम इन सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट. किसी से हम ले नहीं सकते पैसे. इन केस ऑफ सक्सेस के टाइम तो मिल सकता है पैसा, लेकिन इन केस ऑफ फेलियर we cannot go further. While in case of failure in with patent startup with patent, we can apply for loans. We can give up the patent rights to another, sale of the patent, give it on license or rent. Now, this is the cumulative probability of success of startups. When we are talking about a startup with a patent as well as without patent, ये दोनों का ग्राफ में हम देख सकते हैं कि दोनों बढ़ रहे. दे आर ऑल इंक्रीजिंग एज पर द टाइम गोज. ऐसा नहीं कि फेल ही हो जाएगा, लेकिन सी द डिफरेंस. स्टार्टअप्स स्टार्टअप विथ पेटेंट और स्टार्टअप विदाउट पेटेंट, दोनों में का डिफरेंस देखिए. दिस इज द रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू जनरेटेड एंड द प्रोबेबिलिटी कि वो सक्सेस होगा कि नहीं. तो वी सी अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस कि स्टार्टअप अगर पेटेंट के साथ होगा तो इट विल क्लियरली बी अ सक्सेसफुल, while without patent it will not be that much. Will there will exist some sufficient difference. Economic value creation of IP intensive industries. तो आईपी से हम क्या मिल सकते हैं? क्रिएट जॉब्स होते हैं. पीपल से पेटेंट अच्छी चीज नहीं. हम जब बड़े बड़े पिक्चर्स देखते हैं पेटेंट से रिलेटेड कि वो पेटेंटेड दवा नहीं मिली इसलिए वो पेशेंट का डेथ हो गई. The positive part is the due to patent the security of the business is business का फेलियर प्रिवेंट होता है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ता है और वो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं स्किल लेवल्स पे. देयर वर्कर्स अच्छी सैलरीज दे सकते हैं. वो R&D में अच्छे अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट अ पेटेंट. दे आर गोइंग टू ड्राइव आउट अ invention which will get finally a patent or trademark or copyright. कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथ हो सकता है. जैसे हमारा कोई कंपटीशन पे है और हमारे पास मिल जाता है कि इवन इफ देयर इज अ कंपटीशन विल नॉट लूज द रेस. एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, वी कैन ड्राइव दैट. एक्सपोर्ट्स हेल्प मॉडरेट यूएस ट्रेड डेफिसिट. यूएस के में भी जब प्रॉब्लम हुआ था तभी एक्सपोर्ट्स ने ही उसको हेल्प किया था मोस्ट इम्पोर्टेंटली. नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क्स? ट्रेडमार्क्स में हम जब बात करते हैं कि हम बोलते हैं ये मेरा वर्ड ट्रेडमार्क कर दो. ट्रेडमार्क ये हम बहुत कैजुअली यूज करते हैं. ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, बट बोथ आर डिफरेंट. Trademarks is they safeguard your brands. Means these are not exactly brands. वो safeguard करता है brands को. And it can be in the form of logos, symbols, names used in commerce to identify goods or services. Trademark किसी को भी हम दे सकते हैं. Goods को भी दे सकते हैं, goods यानी products को,
और सर्विसेज दोनों को। जैसे सर्विसेज फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट सर्विस देता है, बहुत सारे सर्विस पार्टनर्स रहते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स रहते हैं, डिलीवरी वगैरह, इसके ट्रेडमार्क्स है। वैसे ही एनी साइन ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी कैपेबल फॉर डिस्टिंग्विशिंग। हम ट्रेडमार्क देना है तो हम एकदम इजी वाला नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल योर प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्टिलाइजर, एग्जांपल दे रही हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम ऐसा एग्जांपल उसको ट्रेडमार्क नहीं कर सकते एग्रो करके, क्योंकि एग्रो तो बहुत कॉमन है। फर्टिलाइजर करके भी नहीं डाल सकते, सिर्फ यूरिया करके नहीं डाल सकते। हमें उसके लिए ऐसा यूनिक नेम बनाना पड़ेगा विच विल मेक इट स्टैंड, एंड इट शुड बी not only, it should be capable of creating a trademark, distinguishing combinations जैसे कलर, पर्सनल नेम, ये सब डाल सकते हैं, एज वेल एज एनी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटिंग ग्राफ मे बी आइडेंटिफाइबली रिन्यूएबल, और ये रिन्यू भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल कोका कोला है, टाटा है, दिस वर्ड्स आर वेरी रैंडम। जैसे हम ऐसे वर्ड्स है जिसका कुछ कोई कोई इसका तो कुछ ना मतलब ही नहीं बनता, और कोई कोई शब्द का बहुत डीप मतलब होता है। वैसे भी ट्रेडमार्क्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल LIC इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सो उसका LIC और उसके ऊपर हाथ ऐसे दो है, सो दिस इज अ सिंबल विच दे हैड पुट। इन डाबर वाज द नेम ऑफ द पर्सन, डॉक्टर, एंड उसका नाम बाद में उन्होंने जो during from word to word it changed to Dabur, Sun Pharma. With Sun Pharma is a different means वो person जिसका company है Sun Pharma, his name is not Sun, but still the कंपनी का नेम सन है। तो ऐसे कुछ अलग और इनोवेटिव वेज हमको चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन का नाम एप्पल है, तो एप्पल इज अ फ्रूट एंड फोन इज एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, वो उसको एप्पल नाम दिया है। तो इस पर से ही ये समझ जाता है कि वी नीड टू पुट द ट्रेडमार्क इन सच अ वे विच विल हाईलाइट अवर प्रोडक्ट in a very efficient way. Copyright is also one of the uh, IP rights in India. What is copyright? कॉपीराइट ये कुछ भी हम नोटबुक के पीछे हम कभी ऐसे टाइम पास करते हैं। बच्चे जब स्टडीज हो गए तो आफ्टर स्टडीज वी लिटरली ड्रॉ एनीथिंग ऑन द लास्ट पेज, ड्रॉ समथिंग लाईन्स, वी राईट सम दोन तीन कविताचे दोन तीन लाईन्स लिहिल्या, किंवा आपण काहीतरी चित्र काढलं, रेखाटलं, तर कुठली पण गोष्ट जी असते अशी जी आपण स्क्रॅच केली आहे, बनवली आहे, ती आपण कॉपीराईटच्या अंडर रजिस्टर करू शकतो। कॉपीराईट मध्ये काय काय येतं स्पेसिफिकली? लिटररी, ड्रामॅटिक, म्हणजे लिटररी म्हणजे आपण लिहिलेले बुक्स लिहिलेले, ड्रामॅटिक म्हणजे ड्रामा बनवला असेल कसला, म्हणजे मोठमोठे नाटकं असतात किंवा पिक्चर फिल्म्स असतात, म्युझिक्स असतात, आर्टिस्टिक वर्क्स म्हणजे ड्रॉइंग्स मोठमोठे, M.F. हुसेन वगैरे जे ओरिजिनल असतात, ओरिजिनल सिनेमॅटिक फिल्म्स, साऊंड रेकॉर्डिंग्स, या सगळ्या गोष्टी आपण कॉपीराइट करता येतात। एक्झाम्पल इज नॉवेल, पोएम, फोटोग्राफ, मूवी, लिरिक्स टू अ सॉन्ग, साऊंड रेकॉर्डिंग, पेंटिंग। एक्झाम्पल एक कॉमन एक्झाम्पल दिलं जातं कॉपीराईटचं, J.K. रावलिंग. वी ऑल नो दॅट हॅरी पॉटरचे जे लेखिका आहेत त्यांचं नाव J.K. रावलिंग आहे। आता यांच्याकडे हॅरी पॉटर या पुस्तकाचे कॉपीराइट्स आहेत, त्यामुळे सगळ्यांना ज्यांना पण त्या पुस्तकावर आधारित मूवी बनवायचा आहे किंवा रिप्रोड्यूस करायचंय किंवा डिस्ट्रीब्यूट करायचंय, डिस्प्ले करायचंय, तेव्हा सगळ्यांना त्यांची परमिशन घ्यावी लागते। अँड विथ परमिशन दे ऑल्सो आस्क फॉर, म्हणजे J.K. रावलिंग मॅडम ज्या रायटर आहेत, शी गेट्स अ वेल इन्कम फ्रॉम दिस कॉपीरायटिंग हॅरी पॉटर्स बुक्स। त्यांना अराउंड बिलियन्स मध्ये या कॉपीराइट्स वर पैसे मिळतात, अराउंड $1 billion, बिकॉज नो वन कॅन क्रिएट एनी हॅरी पॉटर स्टोरी, मूवी, प्ले विदाउट हर परमिशन.
अजून एक कॉमन एक्झाम्पल दिलं जातं, कर्दशियन. यू ऑल नो कर्दशियनची एक रिसेंट केस झाली होती. तेव्हा त्या अशाच त्या मोठ्या सेलिब्रिटी आहे US मधल्या, त्या अशा रस्त्याने जात असतात, म्हणजे गोइंग फ्रॉम त्यांच्या जे घर आहे, बंगला अराउंड, तर तिथून त्या त्यांच्या कारपर्यंत जात असताना हे जे रिपोर्टर्स वगैरे फोटो काढत होते. अँड ड्युरिंग दॅट क्लिकिंग, तर त्यांनी अलाव केलं नव्हतं कोणाला फोटो काढायला. बट while she was walking from hotel towards her house, one of a photographer took a pic of her, and the pic he shared it on the social media. Now त्यांनी त्या फोटोग्राफरने तो पिक्चर शेअर केला सोशल मीडियाला. मग जे कर्दशियन या ज्या सेलिब्रिटी आहे त्यांनी तो फोटो स्वतःच्या अकाउंटला पण शेअर केला. पण इथे कॉपीराईट इन्फ्रिंजमेंट झाली, कारण त्या फोटोग्राफरकडे त्या सेलिब्रिटीची कॉपीराईट फोटो काढण्याची लीगल परमिशन होती. त्यामुळे फोटोग्राफरनी त्यांच्यावर केस टाकली की तुम्ही तो सोशल मीडियावर फोटो शेअर नाही करू शकत. अँड ही वोन द केस. सेमी कंडक्टर्स म्हणजे सेमी इंटिग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिझाईन्स मध्ये जे सेमी कंडक्टर्स वापरतात, त्याच्या ज्या डिझाईन्स आहेत, मायक्रो प्रोसेसिंग लेआउट डिझाईन्स वगैरे असतात, त्यानुसार हा ऍक्ट त्याच्यावर आहे. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिझाईन्स. आपण साधं आपण कोका कोलाची बाटलीने कोक पिला किंवा पेप्सीची बाटली घेतो, तर त्याचं जे रेड कलरचं झाकण असतं, that is also that bottle as well as the cap is registered under Industrial Designs Act 2000. म्हणजे त्याचं डिझाईन, त्याचा कलर, त्याच्यावरचे जे स्टार किंवा काही जे कोरीव केलेले असतात काम, किंवा त्या बाटलीचा आकार, या सगळ्या गोष्टी 2 डायमेन्शनल फीचर्स और 3 डायमेन्शनल फीचर्स, शेप वगैरे, या सगळ्या गोष्टी आपण इंडस्ट्रियल डिझाईन्स मध्ये रजिस्टर करू शकतो आणि नो वन कॅन कॉपी दॅट. जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स. सध्या आपण न्यूज मध्ये खूप बघतो जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स, GI टॅग मिळाला, इथे मिळाला, तिथे मिळाला. खूप आता सध्या खूप न्यूज मध्ये होतं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स. तिथे जे मोठमोठे जे GI टॅग्स होते. आता GI टॅग्स म्हणजे काय असतं? आपण आता हापूस आंबा खातो, तर हापूस आंबा खाताना तो हापूस आपण देवगडचा आहे असं आपण केव्हा म्हणू शकतो? कारण तो देवगड म्हणजे कोकणामध्ये जो देवगड पार्ट आहे तिथलाच आहे ओरिजिनल, हे आपल्याला एक टेस्टनीच समजतं. आणि कधी कधी आपल्याला लोक विकतात आणि तो कधी कधी नकली निघतो हापूस आंबा, आपण लगेच टेस्टनी सांगू शकतो नाही बाबा हा चांगला नाहीये. तर तो GI टॅग मिळालेला आहे की देवगड मधनं पण जे हापूस आंबे तयार होतात, तिथले जे बनवणारे तिथले जे लोकल फार्मर्स आहेत, त्यांनी GI इंडस्ट्रीकडे रजिस्टर केलेलं आहे आणि तेच अलाउड आहे, त्याच लोकांना अलाउड आहे तिथल्या फार्मर्सला हापूस आंबे बनवायला आणि GI टॅग वापरायला की हा हापूस आंबा ओरिजिनल आहे, देवगडचाच हापूस आंबा आहे हा. तसंच म्हैसूर सँडलवूड ऑइल किंवा कोल्हापुरी चप्पल, काश्मीरी केसर, हे जे प्रोडक्ट्स आहेत हे प्रत्येक स्टेटला रिलेटेड आहे. म्हैसूर सँडलवूड ऑइल म्हैसूरमध्येच बनतं, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर जॉग्राफिक मध्येच तिथे बनल्यावर त्याची जी स्मेल येते किंवा ज्याचे कॅरेक्टर्स येतात ते स्पेसिफिक तिथल्याच सँडलवूड प्लांटच्या पासनं काढलेल्या ऑइलचेच येणार. दुसरीकडे ते सँडलवूड ट्री लावलं आणि त्याच्यापासून ऑइल काढलं तर त्याचे ते कॅरेक्टर्स येणारच नाही, कारण तिथली ती लोकेशनमुळे, तिथे ते जॉग्रफीमुळे, तिथे रेनफॉल आणि क्लायमेटिक कंडिशन्स अँड वेदर कंडिशन, ऑल दिस अफेक्ट द ओरिजिनॅलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कोल्हापुरी चप्पल आहे, काश्मीरी केशर आहे, ते केशर आपण इथे पण विकत घेतो, पण काश्मीरमध्ये जे मिळतं त्याला GI टॅग मिळालेला आहे. तो आता हे GI टॅगचं काय प्रकरण आहे? आपण म्हणतो की काय मॅडम GI टॅग्स विषयी बोलतायत एवढं. तर हे का दिलं जातं फार्मर्सला किंवा जे त्या बिझनेसमध्ये आहेत, त्यांची एक प्रकारची आयडेंटिटी होते की हे आम्ही जे विकतो आहे ते ओरिजिनल आहे. दुसरा कोणी पण येतोय तो याचं कॉपी मारून शकतो. जर ते कॉपी मारतोय तर
तेव्हा आपल्याला तुम्हाला समजेल की याच्यावर GI टॅगचं रजिस्ट्रेशन नाहीये, सो वी शुड नॉट बाय इट और टेक इट. त्यामुळे ओरिजिनॅलिटी इज कन्फर्म्ड अँड क्लेम जेव्हा GI टॅग असेल तेव्हा, आणि त्यानुसार मग त्याची प्रीमियम प्राइस आपण मागू शकतो. फॉर एक्झाम्पल अल्फान्सो मँगो जर आपण नाशिकमध्ये पेरला तर त्याची ती प्रीमियम प्राइस येणार नाही जी देवगड हापूस देवगडला असेल तयार झालेला, त्याची प्राइस मिळेल. पण नाशिकला किंवा औरंगाबाद, नागपुरी ऑरेंज आहे. नागपुरी ऑरेंज पण नागपूरमध्येच जर ग्रो झाले असेल तरच त्या नागपुरी ऑरेंज, तरच तिथले जे लोकल फार्मर्स आहेत त्यांना ते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळेल. अँड सो ओरिजिनॅलिटी इज क्लेम्ड अंडर GI tags. Plant variety rights. This provides legal protection to various plant varieties breeder in the form of plant breeders right. म्हणजे आपण उद्या जाऊन काही पण प्लांट व्हरायटीज आहेत ते डायरेक्ट पेटंट नाही करू शकत. रिलेटेड टू व्हीट, ज्वार, बाजरा जे आपले स्टेपल फूड आहेत, जे फार्मर्सचं लाईफ त्याच्यावर अवलंबून आहे, ते जनरली ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स ते आपण पेटंट्स किंवा ते कोणाला देऊ शकत नाही ट्रेडमार्क करून, पेटंट करून किंवा कुठल्याच IP राईट्स मध्ये. ते फक्त त्याला प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे, गव्हर्नमेंटने एक प्रोटेक्शन दिलंय की दे आर हॅव्हिंग अ प्रोटेक्शन एक प्रकारचं इन अटेम्प्ट बाय द इंडियन गव्हर्नमेंट टू रेकग्नाइज अँड प्रोटेक्ट द राईट्स ऑफ बोथ कमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स आणि फार्मर्स. नाही तर आता आपण जर म्हटलं की नाही गहू, आपण जर तिच्यात नसता गहू, व्हीट फीस आहे, राईस, व्हीट म्हणजे भात किंवा तांदूळ किंवा गहू, या गोष्टींना एक प्रकारचं प्रोटेक्शन दिलेलं आहे गव्हर्नमेंटने, आणि त्याच्यावर आपण काहीच क्लेम करू शकत नाही कारण त्याला प्लांट ब्रीडर्स राईट आहे, तिच्यात कोणी त्याचं कॉपी करू शकत नाही. त्यामुळे इट इज अ कन्झर्विंग अँड इम्प्रूव्हिंग मोस्टली इंडिया ॲग्रिकल्चर कंट्री असल्यामुळे गव्हर्नमेंटला ते करावं भाग पडलं. आणि जेनेटिक रिसोर्सेस पण त्याच्यानी क्लिअर होतात. सो जेनेटिकली मॉडिफाईड जसं आता सुरू आहे की ते स्वीट कॉर्न्स आहेत, आपण आता खातो स्वीट कॉर्न्स, तर मध्ये मध्ये वेगळ्या पण व्हरायटीचे जेनेटिकली मॉडिफाईड स्वीट कॉर्न्स आले होते. तेव्हा गव्हर्नमेंटनी प्रिव्हेंट केलं होतं की असे जेनेटिकली मॉडिफाईड स्वीट कॉर्न सीड्स शुड नॉट बी म्हणजे सोल्ड इन इंडियन मार्केट. त्यामुळे इंडियन मार्केटमध्ये असे जेनेटिकली मॉडिफाईड प्रोडक्ट्स येण्यास बंदी केलंय गव्हर्नमेंटने. नेक्स्ट इज ट्रेड सिक्रेट. ट्रेड सिक्रेट म्हणजे आता आपण परत कोका कोलाचंच एक्झाम्पल घेते मी. आतापर्यंत कोणाला पण कोका कोलाचं ओरिजिनल फॉर्म्युला माहिती नाही की तिच्यात किती अमाऊंट मध्ये ते कसा टेस्ट त्याची बनवली जाते, कशी साखर आणि सगळं ऍक्च्युअल प्रोसिजर आणि ऍक्च्युअल कंटेंट्स हे कोणी तिच्यातले कशा कुठल्या ऑर्डर मध्ये मिक्स केले ते कोणालाच माहित नाही. तो फॉर्म्युला अजूनही ट्रेड सिक्रेट आहे कारण की त्यांनी तो तसा ठेवलाय ट्रेड सिक्रेट. म्हणजे तिथले जे लोक आहेत माहितीये, बाकी दे हॅड नेव्हर टोल्ड. तर तो तशा प्रकारे पण प्रोटेक्ट करता येतो. पण मग तो लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्सलाच नोन असणार आणि त्याला प्रोटेक्शन आपण दुसरं काहीच रजिस्ट्रेशन वगैरे काही करू शकत नाही. पण इन केस त्या ग्रुप मधल्या कोणी माणसाने किंवा व्यक्तीने तो फॉर्म्युला बाहेरच्या लोकांना जाऊन सांगितला तर ती आपण चोरी किंवा जे आपण म्हणतो प्लॅगरिझम किंवा कॉपिंग, ती आपण प्रिव्हेंट करू शकत नाही. जोपर्यंत तो सिक्रेट आहे तोपर्यंत सिक्रेट आहे, जोपर्यंत तो ओपन झाला इट इज ओपन टू एव्हरीवन. अशा प्रकारे मार्क्स आणि हे सगळं घेऊन आपण सगळे हे IPRs बघितले, 8 बघितले IPRs. तर या 8 प्रकारच्या IPRs मध्ये आपल्याला काय प्रॉब्लेम्स येतात. म्हणजे आपण म्हणतो की आम्हाला हे आमचं प्रॉडक्ट कमर्शियलाइज करायचंय, आमचा IPR कमर्शियलाइज करायचंय, आमचा रिसर्च कमर्शियलाइज करायचा आहे, तर काय काय चॅलेंजेस येऊ शकतात. जनरली फंडिंगचा इश्यू येऊ शकतो रिसर्च कमर्शियलाइज करण्यासाठी. टेक्नॉलॉजी ऍसेसला प्रॉब्लेम येऊ शकतो.
शकतो. लॉ कधी कधी आपल्याला लॉचे पुष्कळशे लूप होल्स माहिती नसतात. आपल्याला कसं प्रोसीड करायचंय टेक्निकली अँड लिगली ते माहिती नसतं. प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कशी व्हायला पाहिजे, IP व्हॅल्युएशन, मॉनिटरायझेशन. IP valuation, this is a very different topic, but I will try to just brief it about that. IP व्हॅल्युएशन म्हणजे एक प्रोसेस असते जिच्यात आपण मॉनिटरी व्हॅल्यू बघतो आपल्या आयपीची. आयपी म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीची, आणि ती आपण कशावरनं बघतो, आपण व्हॅल्यू कशी डिराईव्ह करतो ती, तर ती आपण R&D मध्ये किती आपण अमाऊंट ऑफ पैसे टाकले, किती आपण तिच्यातनं पैसे आपल्याला मिळतील, मॉनिटरी गेन्स किती मिळणार. म्हणजे आपण इन्व्हेस्टमेंट फॉर एक्झाम्पल 100 करोड्स केले, तर 100 करोड्स आपण R&D मध्ये त्या प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी केले. म्हणजे त्या 100 करोड्स मध्ये पुष्कळशा गोष्टी आल्या. एक्झाम्पल द पेमेंट ऑफ द रिसर्च सायंटिस्ट, पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हेरियस materials or the instruments or the facility along with all its legal सगळ्या गोष्टी ज्या विकत घेऊन आपण कॉस्टिंग लागलंय आपल्याला R&D तयार करायला, R&D युनिट बनवायला, आणि तिच्यातनं जो प्रोडक्ट आला आणि त्याला आपण IP पेटंट केलं, तर ते पेटंटचा प्रोडक्ट, त्या पेटंटेड प्रोडक्टचं आपण व्हॅल्युएशन या कॉस्टिंग मधनं काढू शकतो की 100 करोड्स आहे त्या पेटंट प्रोडक्टचं व्हॅल्युएशन. किंवा आपण सेकंड मेथड आहे, आपण मार्केटमध्ये त्याचा प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन केलं किंवा रिप्लेसमेंट केलं तर किती कॉस्ट येईल, मार्केट मेथड्सनी करू शकतो. हे एकदम शॉर्ट मध्ये सांगते, म्हणजे IP व्हॅल्युएशन इज अ व्हेरी ब्रॉड टर्म आपण बोलायला गेलं तर, त्यामुळे ती एकदम शॉर्ट मध्ये सांगते की तिच्यात IP ऑडिट्स असतात, व्हॅल्युएशन्स असतात. नेक्स्ट आहे स्ट्रक्चर्ड रेग्युलेटरी कंप्लायन्स आहे की नाही, अकाउंटेबिलिटी आहे की नाही. MOU, MOA. MOU म्हणजे आपण पुष्कळ वेळा बघितलं, इंडस्ट्री कोलॅबरेशन्स असतात. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज कोलॅबरेट होतात 2-3 प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये आणण्यासाठी किंवा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करण्यासाठी. कधी कधी असेच MOUs असतात, ते आपण यांच्यात पण बघतो, इंडस्ट्री ॲज वेल विथ युनिव्हर्सिटीज अँड कॉलेजेस. आणि तेव्हा काय असतं की कॉलेजचे जे स्टुडंट्स असतात, दे वर्क ऑन certain kind of inventions or certain kind of projects which the industries has provided them, and there is a kind of collaboration between the industry as well as the college or the other industry. आता या सगळ्यांमध्ये गव्हर्नमेंटचा काय रोल आहे? गव्हर्नमेंट सपोर्ट सिस्टीम फॉर स्टार्टअप्स इज जनरली थ्रू इन्क्युबेशन. मेंटर्स प्रोव्हाइड करतो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स असतात. मेंटर्स म्हणजे विच कॅन टीच यू इन प्रॉपर रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, ते आपल्याला प्रोव्हाइड केले जातात गव्हर्नमेंट कडनं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिळतात आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल गव्हर्नमेंट हॅज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड फॅसिलेटर्स, म्हणजे पेटंट फायलिंगसाठी जे आपण म्हणतो की आपल्याकडे कॉस्टिंग, पुष्कळशे स्टार्टअप्सला पेटंट फाईल करण्यासाठी खूप फायनान्शियल लोड पडत असतो, तेव्हा मग गव्हर्नमेंट पेटंट अटॉर्नीज फ्री ऑफ चार्ज प्रोव्हाइड करतो त्यांना, कन्सल्टन्सी ॲज वेल एज फायलिंग हेल्प. CGTMSE म्हणजे लोन्स प्रोव्हाइड करतं, विच इज विदाउट कोलॅटरल लोन्स दिले जातात गव्हर्नमेंट कडनं. मार्केट लिंकेज, गव्हर्नमेंट मार्केट लिंकेज करून देतं तुमच्या स्टार्टअपला, वेगवेगळ्या दुसऱ्या म्हणजे एक बाजारपेठ अवेलेबल करून देतं की कुठे तुमचं प्रॉडक्ट विकायचा, कसा विकायचा. VC फंडिंग भेटतं, मोठमोठ्या कंपनीज असतात ते आपल्याला फंडिंगला मदत करतात. ग्रांट्स, वेगवेगळे ग्रांट्स गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करतं, IPR ग्रांट्स मिळतात. इन केस आणि एवढं करून पण आपला स्टार्टअप फेल झाला, तरी त्या स्टार्टअप फेल झाल्यानंतर पण तो क्लोज करण्यासाठी गव्हर्नमेंट हेल्प करतं. म्हणजे जनरली लिगल टर्म्स खूप राहून जातात, त्यावेळेस मग गव्हर्नमेंट स्टेप्स इन अँड हेल्प्स बाय, त्यांनी एक वन विंडो एक अरेंज केलेली आहे, वन विंडो सिस्टीम,
जिच्यात आपण आपल्या क्वेरीज रिगार्डिंग फेलियर वगैरे 90 डेज मध्ये आपल्याला घेऊ शकतो आपण क्लोजिंग ऑफ बिझनेस सांगून. आणि सगळे डॉक्युमेंट्स एकाच ठिकाणी प्रोव्हाइड केले जातात, त्यामुळे दिस फॅसिलिटी इज प्रोव्हाइडेड बाय देम. सेल्फ अटेस्टेशन, इथे आपल्याला स्पेसिफिक पर्सन कडनं अटेस्टेड डॉक्युमेंट्सची गरज नाही लागत. इन्कम टॅक्स बेनिफिट्स मिळतात स्टार्टअप्स असेल तर. कॅपिटल गेन्स मिळतात टॅक्स एक्झेम्पशन असेल तर. एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स भेटतं, लेबर लॉज क्लिअरन्स, आणि एक्सपोर्ट ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत इंडियन स्टार्टअप्सला. सो फ्रेंड्स, बॅक टू our Thank you, madam. yes. Really very elaborative session. Means you try to touch all the points. Participants, any questions? Madam, one question was there in the chat box. Okay, I'll check it. What will be the emerging areas for startup or entrepreneurship? Means from where to start? From where to start? Yes, yes. हे स्टार्टअप आपण अजूनही याच विचारते की ते काय असतं स्टार्टअप. स्टार्टअप म्हणजे एक छोटी बिझनेस असतो जो यंग असतो. आता तो बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला एक नॉवेल आयडिया पाहिजे. ती नॉवेल आयडिया मधनं आपल्याला प्रॉडक्ट मिळायला पाहिजे किंवा एक सर्व्हिसेस तरी अप्लाय करता यायला पाहिजे. आपले कन्झ्युमर्स कोण आहे त्याच्यासाठी आपल्याला एक आयडिया आणि कन्झ्युमर्स एक आपल्याला एक मिळाली, ती प्लॅटफॉर्म क्लिअर झाली. त्याच्यानंतर DPIIT म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आहे, गव्हर्नमेंटची वेबसाईट आहे स्टार्टअप इंडियाची. तिच्यात आपण रजिस्ट्रेशन करायचं. स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तिथे आपल्याला काही काही फॉर्म्स द्यावे लागतात की आपण काय प्रोडक्ट टाकणार आहे किंवा काय सर्व्हिसेस देणार आहे, त्याच्याने इकॉनॉमिक व्हॅल्यू काय वाढणार आहे, आपण कसं गव्हर्नमेंटसाठी जॉब क्रिएशन करणार आहे, आपल्या स्टार्टअपमुळे कसे जॉब क्रिएशन्स होणार आहे, आणि आमची आयडिया कशी नॉवेल आहे हे आपल्याला दाखवावं लागतं. बस त्याच्यानंतर ती स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आपल्याला सर्टिफिकेट मिळून जातं. ते एकदा सर्टिफिकेट मिळालं की मग वी कॅन ऑल्सो गो टू द वेबसाईट अगेन अँड आस्क फॉर एंजल इन्व्हेस्टर्स किंवा फंडिंग मॅनेजर्स वगैरे असतात, ज्याच्यातनं आपल्याला लोन मिळू शकतं. किंवा एंजल इन्व्हेस्टर्स म्हणजे सेम फील्ड मधले जे मोठमोठ्या कंपनीज असतात त्या आपल्यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात पैसे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल खूपच नाविन्य आहे आपल्या प्रॉडक्टमध्ये, तर आपण पेटंट फायलिंगसाठी फॅसिलिटर्स म्हणून एक लिस्ट आहे पेटंट ऑफिसच्या वेबसाईटवर. त्या लिस्टमध्ये खूपशे अटॉर्नीजचे नेम आहेत, पेटंट अटॉर्नीजचे, पेटंट एजंट्सचे, which provides the facility of patent drafting and patent filing at a very less rate. म्हणजे खूपच लेस रेट मध्ये मिळतं. प्लस सेकंडली जर तुम्ही स्टार्टअप असेल आणि तुमच्यामध्ये एखादी व्यक्ती स्त्री असेल, वन ऑफ द पर्सन इज अ फिमेल कॅन्डिडेट, तर तुम्हाला स्टार्टअप बेनिफिट्स जास्त मिळतात विथ रिस्पेक्ट टू पेटंट. तुम्हाला तिच्यात पेटंट फीज, फायलिंग फीज मध्ये ड्रास्टिक कमी चार्जेस लागतात. जरी तुमची कंपनी असेल तरी पण 1600 रुपीज इज द फायलिंग फी. यू कॅन अंडरस्टँड फ्रॉम हिअर ओनली की फायलिंग फीज कमी होतात. तुमचे बाकीचे नंतरचे चार्जेस असतात, ऑब्जेक्शन रिप्लायज, हिअरिंग रिप्लायज, त्या फीज पण तिच्यात कमी होतात. हे झालं पेटंटशी रिलेटेड. पेटंट फाईल केलं, ट्रेडमार्क फाईल केला, आणि तुम्ही नंतर मार्केटमध्ये जेव्हा प्रेझेंट करायला जातात तेव्हा तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं अजून एक 2-3 प्लॅटफॉर्म्स आहेत. जर तुमचं ॲग्रो प्रॉडक्ट आहे तर तुम्ही ॲग्रो प्रॉडक्ट्स कशा विकायचे त्याचे पण प्लॅटफॉर्म्स आहेत स्टार्टअप इंडियाशी च्या वेबसाईटवरच. त्या प्लॅटफॉर्म्सवर रजिस्टर करायचं. जसं जेम पोर्टल आहे, GEM पोर्टल आहे, तिच्यावर आपण रजिस्टर करून आपली बिझनेस तिथे रजिस्टर करायचा, आणि तो मग सेलिंग प्लॅटफॉर्म आहे. आणि मग आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज येतात, प्रोडक्ट विषयी विचारलं जातं,
आणि तसं सांगत जायचं मग आपण. आणि हळूहळू ऑर्डर्स पुट ऑन होतात. एनिथिंग एल्स? Yes, thank you, madam. One question is there that out of 10 startups, only 2 startups survive, means failure rate is more. So, what is your फेलियर रेट आणि स्टार्ट आयपीचा क्लोज रिलेशन आहे. मी तुम्हाला आता मागच्या स्लाइड्स मध्ये दाखवलं होतं. तर ते का बरं? कारण तुमचं स्टार्टअप आपण फॉर एक्झाम्पल लिंबू पाणी बनवलं, फक्त लिंबाचा रस काढला, पाणी घेतलं आणि साखर टाकून लिंबाचं सरबत केलं. तर दिस इज नॉट अ न्यू आयडिया. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. मग अशा बिझनेस आयडियाला आपण ग्रोथ करू शकत नाही. पण जर हेच आपण प्रॉडक्ट वेगळ्या याचं बनवलं, म्हणजे वेगळ्या प्रॉडक्टचा ज्यूस काढला जो अवेलेबलच नाहीये मार्केटमध्ये, जिच्यातले म्हणजे कॉम्पिटिशनच नाहीये, असा कम्प्लीट न्यू प्रॉडक्ट काढला, किंवा तो अगदी स्टेबल आहे प्रॉडक्ट आपला, किंवा तो लोकांना खूप बघायला पण आवडतो, म्हणजे त्याचा कलर चांगला आहे, टेस्ट चांगली आहे, अँड इट इज कम्प्लिटली डिफरंट. तसा प्रॉडक्ट काढला तर तो नक्कीच मार्केटमध्ये सस्टेन होऊ शकेल. सेकंडली, काही काही आपण सर्व्हिसेस बघतो आता. आधी Amazon डिलिव्हरी किंवा स्विगी डिलिव्हरीज, अशा ज्या सर्व्हिसेस आहेत, दिस इज अ सर्व्हिस इंडस्ट्री प्रोडक्ट. त्या पण स्टार्टअप्स होत्या सुरुवातीला. त्या काळा आधी आपण कधी असा विचार पण केला नाही की अरे हॉटेलमधनं कोण जेवण मागवेल घरी, असा आपण विचार पण केला नाही. पण आपण आता सध्या डायरेक्ट फोनवरनं आपण कोणाला पण Amazonवरनं काही पण मागवू शकतो, किंवा स्विगीवरनं जेवण 2-3 म्हणजे 20 मिनिटात तरी साधारण डॉमिनोज, पास्ता, काय पिझ्झा पाहिजे ते पटकन येतं. हे काही कसं नाविन्य आहे, याच्यात नॉवेल्टी आहे. नॉवेल्टी इन सेन्स ते तुमचा टाइम पण वाचवतो. विथ रिस्पेक्ट टू, म्हणजे आपण हॉटेलमध्ये जाणार, प्लस पाऊस असेल, आपल्याला कंटाळा आला असेल, किंवा आपल्याला बरं नसेल, किंवा आपण कुठल्या तरी मोठ्या मीटिंग मध्ये बिझी आहो आणि आपल्याला त्यावेळेसच जेवण पाहिजे, कोणासाठी तरी जेवण अरेंज करून द्यायचे, तर आपण पटकन स्विगी करू शकतो. तसंच Amazonवरनं अर्जंटली काहीतरी वस्तू हवी आहे, जी आपल्याला अर्जंट कुठेतरी द्यायची आहे, ती आपण लगेच Amazonमधनं मागवू शकतो किंवा Flipkartमधनं मागवू शकतो. ह्या अशा डिलिव्हरी सिस्टीम्स सुरू झाल्या का? आणि त्या सक्सेसफुल आहे कारण त्यांचा सर्व्हिसचा जो आपण आयडिया म्हणतो, बेसिक आयडिया इज कम्प्लिटली न्यू, जी एक्झिस्टिंगच नाहीये. तशा जर नवीन प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसेस असेल तर ते नक्की चालतात. फॉर एक्झाम्पल, आता एक स्टार्टअप, आता आमचं पण स्टार्टअपच आहे. आवर कंपनी इज स्टार्टअप. वी आर मॅन्युफॅक्चरिंग, मीन्स वी आर स्टार्टिंग अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू बनाना सॅप. बनाना सॅपवर आधारित फर्टिलायझर आहे आमचं, विच इज अ कम्प्लिटली न्यू प्रोडक्ट. आतापर्यंत एक्झिस्टिंगच नाहीये. प्लस नॅनो प्रोडक्ट पण आपण मार्केटमध्ये आम्ही टाकतोय. तर असे काहीतरी नवीन प्रॉडक्ट असतील जे एक्झिस्टिंग नाहीये, ते जर असेल तर मग त्याच्यात फेलियर चान्सेस खूप कमी असतात. आणि जर पेटंटने आपण आपली आयडिया सिक्युअर केली तर अजूनच फेलियर चान्सेस कमी येतात. एनी मोर क्वेश्चन्स मॅम? No, madam. Thank you, madam. Means novelty should be there, and we येस, should satisfy the customer need. We should identify and satisfy the customer. कस्टमर नीड्स. येस, Thank you, madam. इंडस्ट्रियली वायबल पाहिजे तो प्रोडक्ट. Okay. Okay, madam. Thank you. So, let us, on behalf of the KK College of Pharmacy, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence today at this enlightening expert talk event. I would like to express our sincere appreciation to our esteemed speaker, Prajakta Madam, for sharing her थँक्यू. invaluable insights, expertise, and experiences with us. I would also like to extend a warm thank you to all our attendees who took the time to join us today. We are also grateful to Principal Dr. K.S. Saunke and management of KK College of Pharmacy for their generous support and guidance made this event possible.
I'm thankful to all my colleagues, IQAC coordinator Dr. R.D. Amritkar, academic coordinator Dr. A.R. Surana, IIC member Dipali Kadam madam, and special thanks to Sanika madam for technical support. I would like to once again thank you each and everyone for your invaluable contributions to this expert talk event. May we continue to innovate, create, and inspire, making our world a better place for generations to come. Have a wonderful day. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, madam, and thank you, college authority, bearing me for the session. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you.